दिन पर ताहा संलग्न हो जाए ताहले मूलर जो गुण अच्छी ताहा ही शाखारे देखा जिवो। बप्तिस्म द्वारा आपण ईश्वर सहित कलम करा जानती बा में साधारणतः कलमी बोली कहो। ए कलम बा कलमी हेबा द्वारा बप्तिस्म रे जो आशीर्वाद सकल अछि ताहा आम जीवन रे परिलक्षित होबो। अनेक आशीर्वाद कथा कही एबे टिकिए दोहराइबी तापरे आमाने परवर्ती कलमीकरण कथा को आमाने अध्ययन करिबा। प्रथम आशीर्वाद थिला बप्तिस्म बिना जणे ईश्वरक राज्य रे प्रवेश करि पारिबो नाही। जोहन 3:5 जल्दी एते लेट कले होबो नाही। जीशु उत्तर देले सत्य सत्य मु तुमको कहूछि जो आत्मार जन्म न हेले कि ईश्वर को राज्य रे प्रवेश करि पारे नाही। जन्म आत्मार जन्म न हेले कि ईश्वर को राज्य रे प्रवेश करि पारे नाही। एहा हेला प्रथम ब्लेसिंग बप्तिस्म रे। आपण जदि जलरू जन्म नहीं नांती ईश्वर को राज्य भूली जानतु मंडली भितरे राज्य करंतु। गिरजा घर भितरे चारिकांत भितरे ट्रस्ट भितरे सोसाइटी भितरे डायोसिस भितरे एसोसिएशन भितरे आपण राज्य तो करि पारंती किंतु मंडली रे आपण स्थान अधिकार कले हे ईश्वर को राज्य रे स्थान पाई पाइबे नै। द्वितीय आशीर्वाद कोन कहिथिले ठीक धीरे को कौन है वो जेतेबेले प्रभु यीशु ख्रीष्ट डूबित होइके आसिले माथ्यू 3:16-17 तांकर निमंते स्वर्ग खोला गला। तामाने डूबित हेबा लोक पई स्वर्ग रुद्ध करिकी परमेश्वर रखंती नाही, स्वर्ग को उन्मुक्त करंती। तृतीय आशीर्वाद टिके जोर रे को जीवन थिला परी से माथ्यू 3:16-17 लिखा अछि जेतेबेले प्रभु यीशु ख्रीष्ट जलरू उठी आसिले डुबन नेले सेतेबेले स्वर्गीय वाणी हैला ए आम्भर प्रिय पुत्र एहांक थारे आम्भर परम संतोष। जेतेबेले यीशु डुबित हेले सेतेबेले परमेश्वर स्वर्गीय वाणी कहिले ए आम्भर प्रिय पुत्र। तामाने जो माने डुबन नियंती से माने ईश्वरंकर की पुत्र। अच्छा केते लोग डुबन नि हाथ उठा आपण माने प्रिय पुत्र अटंते। प्रेज द लॉर्ड। जो माने डुबन नहीं नहंती माथ्यू 3:6-7-8 अनुसार से मान को डुबन जन कहले रे काल सर्पर वंश। तामाने डुबन नहीं नथिबा लोक माने काहार वंश ताहेले सापर पिला माने भर्ती हिछंती आजिकली ख्रिस्टियन कम्युनिटी रे। एले से मान को टिके प्रेम करिवा पई से आसीबो ना नाही शैतान मछी मछी रे विजिटिंग करिवो प्रेम करिवो कुंढेइबो से मान एनु जो माने डुबन नहीं नहंती से मान को सब प्रकार शैतान आक्रमण करि थाए। जने बहुत बड़ गुणिया थिले प्रभु को दास वर्तमान से मिनिस्ट्री अछंती पाउलो महानंदे। जेतेबेले से गुणिया बुद्धि छाड़िले गुणिया विद्या छाड़िले जो देवतार जो मंद शक्तिर से उपासक थिले से मंद शक्ति तांको पछरे प्रतिदिन गोडेला किंतु जेउ दिन डुबन नहीं नेले तापरे आ गोडेला नहीं। तामाने डुबन नेबा परे आपण शैतान ठारू मुक्त हे जानथि। शैतान रो अधिकार नहीं। वो बारंबार लोक मान को कहे जने प्रकृत रे डुबित नहीं थिबा डुबित होइथिबा व्यक्ति को गुणी गारुडी तंत्र मंत्र किछ लागिबो नाही जेहेतु से शैतान रो संतान नहे से ईश्वर को संतान होते। ईश्वर ताहा को मुक्त करि अछंती ताहा विरुद्ध रे कौनसी गणकथा कौनसी मंत्र कार्य करिबो नाही जेहेतु से ईश्वर को द्वारा मुद्रांकित होते। हालेलुया।
Praise the Lord. परवर्ती आशीर्वाद केते नंबर? हाँ जल्दी कहार आज किए खाई नंते बोलते भल रे केते नंबर आशीर्वाद? 4 नंबर आशीर्वाद कौन? जल्दी एमान को कहीं मु लिखौली सकाळे के जानी से पड़ जल्दी कुह मु अपेक्षार अच्छी रेकर्डिंग होची एथिरो जना पड़िबो जटावल रो विश्वासी माने एते उद्योगी ईश्वरଙ୍କ संतोष पात्र हेबा। परवर्ती आशीर्वाद कौन? 5 नंबर कौन हेबो? हे प्रभु क्षमा करो एमान को मते संध्या 8टा पर कम सुबह जानी तो ठीक अच्छे मुझे आपण को पचारुची जेहेतु मु जदि कही चलिबी जो क्रम रे कही से क्रम हेबो नाही। परवर्ती आशीर्वाद हैला ईश्वर संकल्प ग्राह्य हुए। परमेश्वर आपण को पाई जेउ संकल्प रखिछंती सही संकल्प आपण को जीवन रे सेते बेले सफल हेबो जदि आपण डुबन नेबे। लूक 7:29-30 ଏହା ଶୁଣି ସମସ୍ତ ଲୋକ ଏପରି କ୍ରୋ ଗାଇ ମାନେ ସୁଦ୍ଧା ଯୋହନଙ୍କ ବାପ୍ତିସ୍ମରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯଥାର୍ଥ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କଲେ। କିନ୍ତୁ ଫାରସୀ ମାନେ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ମାନେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାପ୍ତିଜିତ ନ ହୋଇ ଆପଣା ଆପଣା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଂକଳ୍ପକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ। ବାପ୍ତିସ୍ମରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ईश्वर संकल्प सफल हेबाकु लगी थाए। ईश्वर संकल्प बहुमूल्य अटे। गीत संहिता 139:17-18 पदरे ताहांक संकल्प सकल मो पाई किपरि बहुमूल्य ताहा संख्यारे बालुका अपेक्षा अधिक बोली लेखा अछि। तामाने ईश्वर आम पाई जो बहुमूल्य संकल्प रखिछंती असंख्य अगणित संकल्प रखिछंती सेही संकल्प सेही दिनाबधी सफल हेबाको लागे जो दिन आपण डुबन नियंती। माँ बापा बेले बेले छुआ जन्म हेबा समय बहुत संकल्प करती छुआ पाई एहा करिबा ताहा करिबा घर करिबा गाड़ी किनिबा जमी किनिबा ताको डॉक्टर बनाइबा ताको आईएएस ऑफिसर बनाइबा। किंतु छुआटी जदि मदुआ हे गला गंजेई खोर हे गला चोरी करिबार अभ्यस्त हे गला जदि से व्यभिचारी मानक संगरे पड़ी नष्ट हे गला से छुआ पाई माँ बापा किछि करि पारिबे नाही। माँ बापा संकल्प थिले हैं छुआ पाई ताहा ग्राह्य हुए नाही। ईश्वर लोक माने साधारण मनीष माँ बापा हुए जेते बेले निजर संतान पाई अनेक संकल्प करे परिश्रम करे धन संचय करे टंका संचय करे तेरे मने रखंतु जदि आमे साधारण मनीष होई निज पिला मानक पाई एते संकल्प करू स्वर्गर परमेश्वर आपनक पाई केते संकल्प न करंती। तांको संकल्प महंगा महंगा बड़ बड़ बहुमूल्य संकल्प एते मूल्यवान संकल्प जे ताहाको टंकारे गणा जाई पारिबो नाही से संकल्प से आपनक पाई रखिछथि। पुणी आपनक पाई ईश्वरक संकल्प अगणित अटे अनकाउंटेबल
तामाने ईश्वरंकर असंख्य संकल्प आपणक जीवन पाई अछि। ए संकल्प सकल केबे आपणक जीवन रे लागू हुए जो दिन आपण डुबन नियंती। मो असहाय अवस्था थी, अभागा अवस्था थी, जो दिन मो जल रे डुबित हेली से दिन ठारू मोर असहाय अवस्था दूर हो गला। से दिन बोधी असहाय अनुभव हैला नहीं। प्रतिदिन ईश्वर संकल्प मो पाई ग्राह्य हेबाकू लागेला। प्रतिदिन नुआ नुआ ब्लेसिंग सकल मो देखिबाकू लागेली। आओ आज पर्यंत देखी चली आसुची। प्रतिदिन तांको संकल्प आम जीवन रे सफल हुए। जे माने डुबन नियंती ईश्वर संकल्प से मान को पाई एक्टिवेट हो जाए। आ शैतान केबे चाहिबो नाही कि ईश्वर संकल्प भितर आपण रहंतु। सरकार गोटे बहुत बड़ प्रोजेक्ट बनाइला किंतु सरकार समस्त को सेठारे शामिल करिवो नै। जो माने तार खास लोक अटंदी से मान को शामिल करिवो। आपण यदि ईश्वरकर प्रकृତରେ मन परिवर्तन करिथिबा डुबित होइथिबा संतान होइथिबे आपनको पई ईश्वरଙ୍କ संकल्प ग्राह्य होए। फटा कपालिया फारूसी साधुकी माने से माने ईश्वरଙ୍କ संकल्प को ग्राह्य कले। सेपरी लोक माने आज मध्य कम नुहंती। जहाँ हेले हे जाऊ से ना डुबन नेबु नाही। मो बपार किछि जीवनी आपण न नेले आपणकर क्षति हबो। मोर कर्म आपण मानक सचेतन कराइबा पई प्रभुଙ୍କ लोक माने आपण माने मन परिवर्तन करंतु। आपण माने डुबन नियंतु। तो द्वारा ईश्वरଙ୍କର संकल्प ग्राह्य हेबो। आपण ईश्वरଙ୍କ सहित संयुक्त हेबे। हालेलुया। ईश्वरंकर मूलर रस ए रसर अर्थ होची अनुग्रह। ए अनुग्रह द्वारा माने फलवान होइथा। ए रस कौन थे आज हुए तो मैं कहि न पारे। आसंता काली की कहबी रसर बहुत रहस्य सत्यासत्य बाइबल रे रहि अछि। डुबन नेबा द्वारा परवर्ती आशीर्वाद कौन थे? पवित्र आत्मा पाइबा पाई आमने योग्य होई थाओ। प्रेरित 2:38। तेणु पितर सेमानंकु कहिले आपण माने मन परिवर्तन करंतु आ निज निज पाप क्षमा निमंते प्रत्येक जन जीशु ख्रीष्टଙ୍କ नामरे बाप्तिजित हुअन्तु। ताहेले आपण माने पवित्र आत्माଙ୍କର दान प्राप्त हेबे। बाप्तिजित हुअन्तु ताहेले आपण माने पवित्र आत्माଙ୍କ दान पाइबे। ता माने जलरे डुबित हेबा प्रस्तुत करि दिए पवित्र आत्मा पाइबा पाई। बाइबल रे अनेक स्थान रे लोके बाप्तिजित हेले आ से माननको ऊपर पवित्र आत्मा अवतरण कला। ता माने डुबन बाप्तिजित हेबा आम माननको पवित्र आत्मा पाइबा पई सहाय्य करिथाए। परवर्ती आशीर्वाद बाप्तिस्म रे गोटे परित्राण अछि। देयर इज अ साल्वेशन इन द वाटर बैप्टिज्म। मार्को 16:16 पढंतु। जे विश्वास करी बाप्तिजित हुए से परित्राण पाइबो किंतु जे अविश्वास करे से दोडाज्ञा पाइबो। ता माने बाप्तिस्म रे गोटे परित्राण अछि। प्रभुଙ୍କ लोक माने एही परित्राण अलगा जहा जक्षों को मिलिथिला से परित्राण अलगा। बाइबल रे 7 गोटी परित्राण र कथा कहा जाए। से भितरु एहा 2 नंबर परित्राण अछि। प्रभु को नाम धन्यवाद हेउ। प्रथम परित्राण जने पापरु परित्राण पाए। जक्ष से दिन डुबन नहीं नथिले। जक्ष केवल मन परिवर्तन करिथिले। आ लूक 19:9 पदरे यीशु कहले एई गृहरे परित्राण उपस्थित। क्रूसर चोर डुबन नहीं नथिला। कहीं कहीं क्रूसर चोर को निजर गुरु बनई छंती ख्रिस्टियन समाज भितरे। से माने कौन बोली कहंती क्रूसर चोर डुबन नहीं थिला कि से तो स्वर्ग गला। मो एहा संबंध रे बधे
ଅମଳା ହଟାରେ କହିଥିଲେ। ଆଜି ଟିକେ କହିବି, ପୁରା କହିବି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। କ୍ରୁଶର ଚୋର କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲା, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା, ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲା, ଯେଉଁ ପରିତ୍ରାଣ ଚକ୍ଷୁ ଆଜ୍ଞା ପାଇଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ତାମାନେ ଏହା ପ୍ରଥମ ପରିତ୍ରାଣ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପରିତ୍ରାଣାର୍ଥେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ପଡିବ। ପରିତ୍ରାଣାର୍ଥେ ତାମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶେଷ କାଳରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ପରିତ୍ରାଣ ଗୋଟିଏ ଅଛି। ବାଇବଲରେ 7 ଗୋଟି ପରିତ୍ରାଣ ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ଶେଷ କାଳରେ ଗୋଟିଏ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ପ୍ରଥମ ପିତର 1:5। ହଁ, ଏହି କାରଣରୁ ତୁମେ ମାନେ ଅତି ଯତ୍ନ ସହକାରେ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ସଦ୍ଗୁଣ ସହିତ ଜ୍ଞାନ। ପ୍ରଥମ ପିତର, ତୁମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର ପଢୁଛ ବୋଧେ। ଯେଉଁ ପରିତ୍ରାଣ ଶେଷ କାଳରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପାଇଁ ଏକ ପରିତ୍ରାଣ ଶେଷ କାଳରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ରୋମିଓ 13:11 ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। 13:11। ପୁଣି ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କର ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବାର ସମୟ ଯେ ଉପସ୍ଥିତ, ଏହା ଜାଣି ଏହି ସବୁ କର, କାରଣ ଆମମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦିନଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିତ୍ରାଣ ଆମମାନଙ୍କର ଅଧିକ ସନ୍ନିକଟ। ଏହା ଆଉ ଗୋଟିଏ ପରିତ୍ରାଣ, ଯାହା ଶେଷ କାଳର ପରିତ୍ରାଣ, ତାହା ହିଁ ଏହା ଅଟେ। ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ରାପ୍ଚର ହେଇଯିବା, ଆମେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନୀତ ହେଇଯିବା, ସେଦିନ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ପରିତ୍ରାଣ ମିଳିବ। ଆମ ଶରୀର ମୁକ୍ତି ପାଇବ। ତାହା ଅଲଗା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଟେ। ଆମ ଶରୀର କ୍ଷୟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବ, ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବ, ଶ୍ରାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବ, ପ୍ରାକୃତିକ ଗୁଣରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବ। ଆହୁରି ଭୋକ, ଶୋଷ, କ୍ଷୁଧା, ତୃଷା, ନିଦ, କ୍ଳାନ୍ତି, ରୋଗ, ମୃତ୍ୟୁ ଏ ଦେହରେ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ଏଇ ଦେହ ଅକ୍ଷୟ, ଅମର, ବଳବାନ, ଅଜର ହେଇଯିବ। ଏହା ଏକ ପରିତ୍ରାଣ ଅଟେ। ଶେଷ କାଳରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଆପଣ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛନ୍ତି, ଯଥେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜଳରେ ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାକୁ ପଡିବ। ଡୁବନ ନେବା ଦିନ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ମୁଁ ସକାଳେ ଏହାକୁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ କହୁଥିଲି। ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ ଯାହା କ୍ରୁଶର ଚୋର ପାଇଥିଲା, ଯକ୍ଷ ପାଇଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ କେହି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଭକ୍ତ ବନାନ୍ତି, ଗୁରୁ ବନାନ୍ତି, ଆଉ କହନ୍ତି କ୍ରୁଶର ଚୋର ତ ଡୁବନ ନେଇନଥିଲା, କ୍ରୁଶର ଚୋର ତ ପରଭାଷା କହିନଥିଲା, କ୍ରୁଶର ଚୋର ତ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଖାଇନଥିଲା, କ୍ରୁଶର ଚୋର ତ ଦାନ ଦେଇନଥିଲା, କ୍ରୁଶର ଚୋର ରବିବାର ଗିର୍ଜା ଯାଇନଥିଲା, କ୍ରୁଶର ଚୋର କେବେ ହେଲେ କାହାରି ଉପକାର କରିନଥିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏପରି କ୍ରୁଶର ଚୋର କେବେ ହେଲେ ମେସି ଶାବକଙ୍କ ଭାର୍ଯ୍ୟାର ସିଂହାସନରେ ବସି ପାରିବ ନାହିଁ। ନୂତନ ନିୟମ ପାଇଁ ଅକ୍ଷୟ ମୁକୁଟ ଅଛି। ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥୀ 9:25। ନୂତନ ନିୟମ ପାଇଁ ଧାର୍ମିକତାର ମୁକୁଟ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ 4:7 ଏବଂ 8। ନୂତନ ନିୟମର ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଭରସା ଆନନ୍ଦ ଦର୍ପର ମୁକୁଟ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକୀୟ 2:19। ନୂତନ ନିୟମର ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଜୀବନ ମୁକୁଟ ଅଛି। ପ୍ରକାଶିତ 2:10। ନୂତନ ନିୟମର ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଗୌରବର ଅମ୍ଳାନ ମୁକୁଟ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ପିତର 5:3 ଏବଂ 4। এই যে 5 গোটি মুকুট, এই মুকুট পাই কিছু কন্ডিশনস ଅଛି, শর্ত ଅଛି। যে শর্ত গুড়াক যে মানে পালন করিথিবে সে মানে পাইবে। পরিত্রাণ যে মানে পাইছন্তি মুকুট পাইবে বলি কিছু লেখা নাই।
ସ୍ୱର୍ଗରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଥମ କରିନ୍ତି 9:25 ଅନୁସାରେ ଯୋଉମାନେ ପରିଣିତ ଭୋଗୀ ସେମାନେ ଅକ୍ଷୟ ମୁକୁଟ ପାଇବେ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଆତ୍ମା ଲାଭ କରନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକୀୟ 2:19 ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ ଭରସା ଦର୍ପର ମୁକୁଟ ପାଇବେ। କ୍ରୁଶର ଚୋର କେତୋଟି ଆତ୍ମା ଲାଭ କରିଥିଲା? କ୍ରୁଶର ଚୋର କେତେ ପରିଣିତ ଭୋଗୀ ହୋଇଥିଲା? ପରିଣିତ ଭୋଗୀ ବୋଲି କହିଲେ ଯୋଉମାନେ ସଂସାରର ବିଷୟ ବସ୍ତୁକୁ ଅତି ସୀମିତ ଭାବରେ ଭୋଗ କରନ୍ତି, ଯାହା ବାଇବଲ ଅନୁମତି ଦିଏ ସେତିକି କେବଳ ଭୋଗ କରନ୍ତି। ଧାର୍ମିକତାର ମୁକୁଟ ଯୋଉମାନେ ନିରୂପିତ ପଥର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଗମନକୁ ପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ପାଇବେ। 2 ତିମୋଥୀ 4:6-8 ଯଦି ପଢିବେ ଆପଣମାନେ। କ୍ରୁଶର ଚୋର ବିଶ୍ୱାସ ରକ୍ଷା କରିଥିଲା। କ୍ରୁଶର ଚୋର ନିରୂପିତ ପଥର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୌଡ଼ିଥିଲା। କ୍ରୁଶର ଚୋର କଣ ଆଗମନକୁ ପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ କରିଥିଲା? ଆଜ୍ଞା, ସିଏ ତ ମରୁ ମରୁ ନର୍କ ପଳାଇ ଯାଇଥାନ୍ତା। ଏମର୍ଜେନ୍ସି କୋଟାରେ, ତତ୍କାଳ କୋଟାରେ ଗୋଟେ ଟିକଟ ପାଇକି ସ୍ୱର୍ଗ ପଳେଇଲା। ଆପଣ ତ ଆଗରୁ ଟିକେଟ ବୁକିଂ କରୁଛନ୍ତି, ରିଜର୍ଭେସନ କରନ୍ତୁ, ଅକ୍ଷୟ ମୁକୁଟ ରିଜର୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଧାର୍ମିକତାର ମୁକୁଟ ରିଜର୍ଭ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗଲେ ପାଷ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ 5ଟା ମୁକୁଟ ମିଳିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ 4ଟା ଆକା। କେତେଟା? ଏ ଗୋଟିଏ ମୁକୁଟ କେବଳ ପାଷ୍ଟର ମାନେ ପାଇବେ, ଯାହା ପ୍ରଥମ ପିତର 5:3-4 ଟିକେ ପଢିଦିଅ ଜଲ୍ଦି। କହୁ ପଢିଦେବାର ଅଛି। ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱଭାର ତୁମମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କର୍ତ୍ତାପଣ ନ କରି ପୌଲର ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ତାହା କର। ତା ମାନେ ପାଳକ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ହେବାକୁ ପଡିବ। ପାଳକ ଯଦି ପ୍ରଚାର ଭଲ କରୁଥିବେ, ପାଳକଙ୍କର ଜୀବନ ଟିକେ ଅଲଗା ଥିବ ବୋଲି କହିଲେ ମଣ୍ଡଳୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନା। ହଁ, ବଡ ବଡ ଭାଷଣ ଖାଲି ମାରେ, ତା ଜୀବନଟା ଅଲଗା। ମୁଁ କାଲି ଥିଲି କୋଟଗଡ଼ରୁ ଆସିଲି, ଗୋଟେ ଯୁବା ପାଷ୍ଟର, ବହୁତ ମୋଟା ପିଲାଟା, ୟଙ୍ଗ ପାଷ୍ଟର, ଗୋଟେ ତାମିଲ ଲୋକ। ମୁଁ କହିଲି, ଭାଇ ତୁମେ କେମିତି ଏମିତି ହେଇଗଲ? ତୁମର ତ ବୟସ ଏତେ କମ। ଆଜ୍ଞା କଣ କହିବି, ମୋର ଗୁରୁ ପାଖରେ ମୁଁ ଥିଲି, ତାର କିଛି କିଛି ଭୁଲ ଦେଖିଦେଲି। ସେବକ ମାନେ ଭଲ ନାହିଁ, ମୁଁ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କରିବି ନାହିଁ ବୋଲି 4 ମାସ ଖାଲି ଖାଇଲି, ଶୋଇଲି, କିଛି କଲି ନାହିଁ, ଏମିତି ହେଇଗଲି। ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଆମକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଚଷମା ଲଗେଇ ଦେଖିଲା ପରେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ଆମେ ଛିଙ୍କିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ। ମଝିରେ ମୁଁ ଦାଢି ଛାଡ଼ିଥିଲି ବର୍ଷେ। କେତେ ଲୋକ ଦାଢି ଛାଡ଼ିଲେ ମୋର ଭକ୍ତ ମାନେ। ମୁଁ କହିଲି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖି ଭକ୍ତି କରରେ। ଏହା ହେଇଯାଏ, ଏହା କିଛି ଭୁଲ ବି ନୁହଁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ହେଇଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଆମକୁ ଅନୁକରଣ କରନ୍ତି, ଆଉ ଆମ ଜୀବନ ଅନୁକରଣୀୟ ଯୋଗ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ପୌଲର ଆଦର୍ଶ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପାଷ୍ଟର ଯଦି ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ିବ, ପୁରା ମଣ୍ଡଳୀ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ିବ। ପାଷ୍ଟର ଯଦି ସୋଫାରେ ନହେଲେ ଚେୟାରରେ ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ଲଦିକି ବସିଥିବ, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ତକିଆ ଆଣିକି ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ରଖି ବସିବେ। ସତ କି ନାହିଁ? ଯୀଶୁ ପର୍ବତରେ ବସିକି ଶିକ୍ଷା ଦଉଥିଲେ, ଏବଂ ମୁଁ ବସିକି ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଆପଣ ମାନେ ଶୋଇକି ଶୁଣିବୁ ବୋଲିବେ। ପୌଲର ଆଦର୍ଶ ହେବାକୁ ପଡିବ। ପାଷ୍ଟର ଯଦି ଫାଷ୍ଟିଂ କରିବ, ତେବେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଫାଷ୍ଟିଂ କରିବ। ପାଷ୍ଟର ଯଦି ଭୁଲ କରିବ, ତ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ବି ଭୁଲ କରିବେ। ପୌଲର ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ରୋଲ ମଡେଲ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଆମର ଭେଣ୍ଡିଆ ମାନେ ଟିକେ ଅବିଶ୍ୱାସ କଲେ ମତେ
ଯେ ଆମ ପାଷ୍ଟର ବାବୁ ଏତେ ଲମ୍ବା ଫାଷ୍ଟିଂ ରେ ବସିଛନ୍ତି, କାହିଁ ମୁହଁ ଫୁହଁ ଶୁଖୁନି, କିଛି ପେଟ ବି ଶୁଖୁନି, ଯେମିତି ମୋଟାକୁ ସେମିତି ମୋଟା ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି, ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ବୋଧେ ଖାଇ ଦଉଥିବେ ନା କ'ଣ ବୋଲିକି ଟିକେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଫୁସୁରୁ ଫାସୁରୁ ହେଲେ। ମୁଁ ବୁଝିଗଲି, ମୁଁ ଟିକେ ପ୍ଲାନିଂ କଲି, ହଉ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଦିନ ଆପଣମାନେ ରହିଲେ ମତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ହଉ ଆଜ୍ଞା ବୋଲେ ରହିଲେ, ତାଲା ବନ୍ଦ, କୁଆଡେ ଯିବାକୁ ନାହିଁ, ନା ଜୁସ୍ ନା ଫୁସ୍। 3 ଦିନ କାଳ ରହିଲା ବେଳକୁ ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଢିଲା ହେଇଗଲା। ଲୋକେ ଆମ ପାଖରେ ରହିକି ଆମକୁ ଦେଖିକି ଶିଖିବେ। ଆମ ପ୍ରଚାର ଏତେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକାଇବ ନାହିଁ ଯେତିକି ଆମ ଜୀବନ ପକାଇବ। କହିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ, ଆପଣ କରିକି ଦେଖେଇବାକୁ ପଡିବ ଲିଡର ହିସାବରେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଏ ପୃଥିବୀ ଜାଣୁ ଆମେ, କେମିତି ଜାଣିବ? ଦେଖି ଆମ ପ୍ରେମ, କେତେ ଦେଖୁଛି ଆମ ପ୍ରେମ ଯେ, ଆମ କାମ ଦେଖି, ବାପା ଆମ କାମ ଦେଖିକି ଜଗତ କହି ପକେଇବ। ଆମ କାମ ମୌଲ ଦୋକାନରେ, ସ୍ୱଳ୍ପ ଦୋକାନରେ, ଆମ କାମ ଖୈନି ଦୋକାନରେ। ଲୋକମାନେ ଅନେକ ନାଁ ଲେଖନ୍ତି, ଜିହୋଭାଜିରି ଇମାନୁଏଲ ସପ୍, ଜିହୋଭାଜିରି ସପ୍। କେବେ ହେଲେ ଖୈନି ଦୋକାନର ନାଁ ଲେଖି ନ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଡରରେ ଅଛି, ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ସଦାପ୍ରଭୁ ସେ ଖୈନିର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ କି ଆଜ୍ଞା? ଇମାନୁଏଲ ପାନ ସପ୍ ଗଲା ବାସ, ବଡ ସମସ୍ୟା ହେଇଯିବ। ଆମ ଲୋକମାନେ କିଛି ବି କରିପାରନ୍ତି, ସ୍ୱାଧୀନତା ତ ଅଛି, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭାରତର ନିବାସୀ ତ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଗୌରବର ଅମ୍ଳାନ ମୁକୁଟ କେବଳ ପାଷ୍ଟର ମାନେ ପାଇବେ। ଆଉ ପାଷ୍ଟର ମାନେ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି। କ'ଣ? ପଲର ଆଦର୍ଶ ଯୋଉମାନେ ଥିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ପଢନ୍ତୁ। 5 ପ୍ରକାର, 5 ପ୍ରକାର। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯାହା ମିଳିବ ସେଇଟା 5ଟା, ପୃଥିବୀରେ ହଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯାହା ମିଳିବ ତାହା 5ଟା। ତାହା ଆମେ ମିଟିଂ ପରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଭଲ ହେବ। ଅଧିକ ଅଛି, 16 ନାହିଁ, ଅଧିକ ଅଛି। ହଁ ହଁ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯାହା ମିଳିବ ତାହା ମାତ୍ର 5ଟା। ଧରତୀରେ କରୁଣା ରୂପ ମୁକୁଟ, ଦୟା ରୂପ ମୁକୁଟ, ଏସବୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୁକୁଟ ଅଛି ଯାହା ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ତାର ଭାବ ଅର୍ଥ ଅଲଗା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମାତ୍ର 5ଟା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତଳକୁ ପଢନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ପ୍ରଧାନ ପାଳକ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ସମୟରେ ତୁମେ ମାନେ ଗୌରବର ଅମ୍ଳାନ ମୁକୁଟ ପାଇବ। ସେହିପରି ହେ ଯୁବା ମାନେ, ନାଇଁ 3ରୁ ପଢ। ପୁଣି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱଭାର ତୁମମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କର୍ତ୍ତାପଣ ନ କରି ପଲର ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ତାହା କର। ସେଥିରେ ପ୍ରଧାନ ପାଳକ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ସମୟରେ ତୁମେମାନେ ଗୌରବର ଅମ୍ଳାନ ମୁକୁଟ ପାଇବ। ପ୍ରଧାନ ପାଳକ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ସମୟରେ ଗୌରବର ଅମ୍ଳାନ ମୁକୁଟ ତୁମମାନେ ପାଇବ। 2 ପଦରେ କେତେଟା ସର୍ତ୍ତ ଅଛି? ତୁମମାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପଲକୁ ପ୍ରତିପାଳନ କର। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନୁହଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାନୁଯାୟୀ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ମନରେ, କୁଶ୍ଚିତ ଲାଭ ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ତାହା କର। ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପଲକୁ ପ୍ରତିପାଳନ କର। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ମନରେ କର। କୁଶ୍ଚିତ ଲାଭ ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ତାହା କର।
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପଲର ଲାଳନ ପାଳନ ପଇସା ମିଳିବ ବୋଲି କଲେ ହେବ ନାହିଁ। କୁଶ୍ଚିତ ଲାଭ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପଲର ପାଳକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବେତନର ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ପଇସା ପାଇଁ ହିଁ କାମ କରିବା ଲୋକ ଅମ୍ଳାନ ମୁକୁଟ ପାଇବ ନାହିଁ। ଏଣୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମୁକୁଟ ରଖାଯାଇଛି। ଏସବୁ ମୁକୁଟ ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି, ଏସବୁ ମୁକୁଟ ପାଇଁ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଅଛି। କୃଷର ଚୋର ଏସବୁ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ କି ସିଂହାସନ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରକାଶିତ 3:21 ପଦରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି? ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଜୟ କରି ଆମର ପିତାଙ୍କ ସହିତ ତାହାଙ୍କ ସିଂହାସନରେ ବସିଅଛୁ, ସେହିପରି ଯେ ଜୟ କରି ଆମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କୁ ଆମ୍ଭ ସହିତ ଆମ୍ଭର ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଦେବୁ। ଯେ ଜୟ କରେ, କୃଷର ଚୋର କେବେ ହେଲେ କୌଣସି ପାପକୁ ଜୟ କରିନଥିଲା। ସେ କେମିତି ସିଂହାସନ ପାଇବ? ତାମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପୁରସ୍କାର ଦତ୍ତ ହେଲା ବେଳକୁ କୃଷର ଚୋରକୁ କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସେ କୌଣସି ଧର୍ମ କର୍ମ କରିନାହିଁ, କୌଣସି ପୁରସ୍କାର ପାଇଲା ପରି କର୍ମ ସେ କରିନାହିଁ। ଏଣୁ କୃଷର ଚୋରକୁ ନିଜର ଆଦର୍ଶ ବନାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ହେବାକୁ ପଡିବ। ଯୀଶୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଆପଣ ପାଇବାକୁ ପଡିବ। ଯୀଶୁ ଉପବାସ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯୀଶୁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶ ବହନ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରୁଶ ବହନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯୀଶୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କଲେ, ପାଦ ଧୋଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯୀଶୁ ଶୟତାନକୁ ଜୟ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ ଆପଣ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବାକୁ ହେବ। ଯୀଶୁ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଣୁ ଆମର ଆଦର୍ଶ ଯୀଶୁ ଅଟନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଏଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଏଠି ଅଳ୍ପ ସେଠି ଅଳ୍ପ, ବିଧି ଉପରେ ବିଧି, ଧାଡି ଉପରେ ଧାଡି, ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟକୁ ଧରିଲେ ଆପଣ ବଣା ହେଇଯିବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ରହସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ, ନିଗୂଢ ତତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏତେ ସହଜ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଯଦି ବୁଝି ପାରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଦରକାର ହେଇନଥାନ୍ତା ଏଠାରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ନିଗୂଢ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ବିଧିକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଯିଶାୟ 28:10 ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। କାରଣ ଏ ତ ବିଧି ଉପରେ ବିଧି, ବିଧି ଉପରେ ବିଧି, ଧାଡି ଉପରେ ଧାଡି, ଧାଡି ଉପରେ ଧାଡି, ଏଠି ଅଳ୍ପ ସେଠି ଅଳ୍ପ। 13 ପଦ। ଏହେତୁ ସେମାନେ ଯେପରି ଯାଇ ପଶ୍ଚାତ ପଡ଼ି ଭଗ୍ନ ହେବେ ଓ ଫାନ୍ଦରେ ପଡ଼ିବେ ଓ ଦ୍ରୁତ ହେବେ, ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବିଧି ଉପରେ ବିଧି, ବିଧି ଉପରେ ବିଧି, ଧାଡି ଉପରେ ଧାଡି, ଧାଡି ଉପରେ ଧାଡି, ଏଠି ଅଳ୍ପ ସେଠି ଅଳ୍ପ ହେବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବିଧି ଉପରେ ଗୋଟିଏ ବିଧି, ଧାଡି ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଧାଡି। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସବୁ ଲେଖା ଯାଇ ନାହିଁ, ଏଠି ଅଳ୍ପ ସେଠି ଅଳ୍ପ। କାହିଁକି ଏମିତି ଲେଖା ଯାଇଛି? କିଛି ଲୋକ ବାକ୍ୟ ବୁଝିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହେବେ। ଧନ୍ୟ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟ ବୁଝିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଚାର କରାଗଲା ବେଳେ ବି ଧନ୍ୟ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝି ପାରନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ବାକ୍ୟ ବୁଝିଲେ ଯାଇକି ବାକ୍ୟ ଗଜା ହେବ। ବାଟ ପାଖର ଭୂମିର ସମସ୍ୟାଟି କଣ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା? ବାଟ ପାଖର ଭୂମିର ସମସ୍ୟାଟି ହେଲା କି ସେ ବାକ୍ୟ ବୁଝିଲା ହିଁ ନାହିଁ, ଏଣୁ କରି ପାପାତ୍ମା ହରଣ କରିନେଲା। 13:19 ପଦ ମାଥ୍ୟୁ। ଯେ କେହି ରାଜ୍ୟର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ନ ବୁଝେ ପାପାତ୍ମା ଆସି ତାହାର ହୃଦୟରେ ଯାହା ବୁଣା ଯାଇଥିଲା
ତାହା ହରଣ କରିନିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲେ କିନ୍ତୁ ବୁଝି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ ସଭାକୁ ଆସିଗଲେ ଯେ ବାକ୍ୟ ବୁଝିବେ ତାହା ନୁହଁ। ବୁଝିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ମାଗିବାକୁ ପଡିବ। 13-11 ପଢନ୍ତୁ ମାଥିଉ। ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ନିଗୁଳ ତତ୍ତ୍ୱ ସମୂହ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦିଆଯାଇଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ତାମାନେ ବାକ୍ୟର ନିଗୁଡ ବିଷୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଶକ୍ତି ଦେଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବା। ନହେଲେ କେହି କେହି କହନ୍ତି ଆଜି କଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ବୁଝା ପଡିଲା ନାହିଁ। ଦୋଷ କାହାର? ସେ ଶକ୍ତି ପାଇ ନାହିଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ସେଇ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଅନ୍ୟମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି କେହି ବୁଝି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରାଗଲା ବେଳେ ବୁଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରଭୁ ଖୋଲିବା ଦରକାର। ଲୁକ 24-45 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯେପରି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବୁଝିପାରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ରୂପ ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ କଲେ। ଶାସ୍ତ୍ର ବୁଝିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ବୁଦ୍ଧିର ଦ୍ୱାରକୁ ଖୋଲନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ବୁଦ୍ଧିର ଦ୍ୱାର ଯଦି ଖୋଲିବେ, ଆପଣ ସଭାରେ ବସିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିକୁ ଓପେନ କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର ଭଲ ଭଲ ବୁଝା ପଡିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା, ବୋଲ ୟେଶୁ ମସିହ କି। କିନ୍ତୁ ଶୟତାନ କଣ କରୁଥାଏ ଜାଣନ୍ତି? ସେ ତାଲା ପକାଉଥାଏ। 2 କରିନ୍ଥୀ 4:4 ପଢନ୍ତୁ। ପଢ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ତାହାଙ୍କ ଗୌରବମୟ ସୁସମାଚାର ଆଲୋକ ଯେପରି ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶିତ ନ ହୁଏ। ଶୁଣ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ତାଙ୍କ ଗୌରବମୟ ସୁସମାଚାରର ଆଲୋକ, ତା ମାନେ ଗସ୍ପେଲରେ ଥିବା, ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ଆଲୋକ ସେପରି ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶିତ ନ ହୁଏ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଏହି ଜଗତପତି ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଅନ୍ଧ କରିଅଛି। ଶୈତାନ କଣ କରେ? ଜ୍ଞାନକୁ ଅନ୍ଧ କରିଦିଏ। କିଛି ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିବ ନାହିଁ। କେହି ସଭାକୁ ଆସନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କିଛି ବୁଝା ପଡିଲା ନାହିଁ। କାହିଁକି? ବୁଝିବା ପାଇଁ ଶୟତାନ ଚାହିଁବ ନାହିଁ କି ଆପଣ ବାକ୍ୟ ବୁଝନ୍ତୁ। ସେ ଅନ୍ଧ କରିଦେବ, ସେ ଲକ୍ କରିଦେବ ବୁଦ୍ଧିକୁ। ଏଣୁ ବାଇବଲ ଧରିକି ବସିଲେ ଯେ ଆପଣ ବାଇବଲ ବୁଝିଯିବେ ତାହା ନୁହଁ। ବାଇବଲ ଧରିକି ବସିବା ଆଗରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଦେଲ, ବାକ୍ୟ ବୁଝିବାର ଶକ୍ତି ମତେ ତାହା ଦିଅ। ପ୍ରଭୁ ମୋର ବୁଦ୍ଧି ରୂପ ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ କର, ସେମିତି ମୁଁ ତୁମ ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରିବି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବାଟ ପାଖରେ ବୁଣା ଯାଇଥିବା ଭୂମିର ସମସ୍ୟା କଣ ଆଜ୍ଞା? ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା କିନ୍ତୁ ବୁଝିଲା ନାହିଁ, ବୁଝିଲା ନାହିଁ ତ ଫେରିଲା ନାହିଁ, ଫେରିଲା ନାହିଁ ତ ରକ୍ଷା ପାଇଲା ନାହିଁ। ଏଣୁ ଯିଶାୟ ଭାବବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ସେମାନେ ଯେପରି ବିନଷ୍ଟ ହେବେ, ପଶ୍ଚାତରେ ପଡିବେ। 28-13 ଆମେ ପଢିଲୁ, ସେମାନେ ଯେପରି ଯାଇ ପଶ୍ଚାତ ପଡି ଭଗ୍ନ ହେବେ, ଫାନ୍ଦରେ ପଡିବେ, ଦ୍ରୁତ ହେବେ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବିଧି ଉପରେ ବିଧି, ଧାଡି ଉପରେ ଧାଡି, ଏଠି ଅଳ୍ପ ସେଠି ଅଳ୍ପ। ବାକ୍ୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ମିଳିନାହିଁ। ଏଣୁ ବାକ୍ୟ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ ଠିକରେ ବୁଝାଇ ପାରିବେ। ଏଣୁ ପ୍ରଭୁ କାହାକୁ ବାକ୍ୟ ବୁଝାଇବାର ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି, କାହାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବାର ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି। We are interdependent, not independent. ଆମେ ଫିନାନ୍ସିଆଲି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବା, ବଟ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲି वी आर इंटरडिपेंडेंट। ମୁଁ ଜଣେ ସବୁ କାମ କରିବି ନାହିଁ। এই ଅଞ୍ଚଳରେ 25-30 ବର୍ଷ ତଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନେ ଆସି ଆତ୍ମା ଲାଭ କଲେ ବୋଲି ଆଜି ଏଠି ସଭା ହେଇପାରୁଛି।
অনেক বর্ষ পূর্বে 30 বর্ষ 40 বর্ষ তଳେ মিশনারি মানে আসলে ঘর ঘর গলে গাঁ গাঁ পশিলে নিন্দা শুনিলে মার খাইলে গাড়ি খাইলে ধমকি পাইলে আত্মা লাভ কলে ডুবন দেলে ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରେଡି କଲେ ସେ ଲୋକମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇ ବଢି ଆସିଲେ ଏବେ ଗୋଟେ ସଭା କଲେ 1000 ଲୋକ ଜମା ହେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେମିତି ମିଶନାରୀ ମାନେ କାମ କଲେ ବୋଲି ସିନା ଆଜି ମୁଁ ଖତ ପକେଇ ଦଉଛି ତାଙ୍କେ ଯଦି କାମ କରିନଥାନ୍ତେ ମୁଁ କୋଉଠି ଖତ ପକେଇଥାନ୍ତି ପାଣି ପକେଇଥାନ୍ତି ଏଣୁ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କେବେ ହେଲେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ନୁହେଁ वी आर ଇଣ୍ଟରଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ किछि काम पालक करिवे किछि काम डीकन्स करिवे किछि काम प्रचारक करिवे किछि काम अपोस्टल्स करिवे भाववादी करिवे प्रेरित माने करिवे मिनिस्ट्री इज ऑल अबाउट अ वर्क ऑफ इंटरडिपेंडेंट टीम प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मु ए पर्यंत विजाति मान को भीतर को जिबार सुजोग पाई नाही कि प्रभु को ठारू प्रेरणा पाई नाही किंतु स्वजाति मान भीतर शिक्षा दे लोक मान सचेतन करुछि किंतु अनेक अच्छा जो माने विजाति मान भीतर हजार हजार लोक भीतर सुसमाचार प्रचार करुछन्ति आत्मा लाभ करुछन्ति जो माने आत्मा लाभ ही कि जमा ही थांती समान को टिके टिके खत देबा पई मु आसे एनो मिनिस्ट्री एक परिपूरक अटे इंटरडिपेंडेंट अटे इंडिपेंडेंट नहे एणु आपण सबु कथा निजे बुझी पारिबे नाही प्रभु के नाम धन्यवाद हो ईश्वर को वाक्य एठी अल्प सेठी अल्प एठी अल्प आमे पढी देलु सेठी अल्प लेखा अछि तार अल्प कथा पढिबा नाही तो गणा ही जिबा एठी गोटे विधि ता ऊपर गोटे विधि ऊपर विधि आपण को बुझा पडिबो नाही तो गणा ही जिबे उदाहरण स्वरूप मां कहिला अंडा बसई देछि प्रेशर कुकर टिके देखु ए झियो देखु मां पड़े जाइछि लुगा धोइबा को घंटा टी परे आसला ए झियो देखु देखु था बोली कहले तार अर्थ कोन से कथा ऊपर गोटे अलग अर्थ अछि ना नहीं घंटा टी जाई ए झियो देखुछि मां आसला देखलु कि मां अंडा हां मां मैं देखुछि प्रेशर कुकर को भलो करी देखुछि काढ़ला बेल को कौन ही जाइए तुराणी देखो था बोले खाली देखले हबो कि ता ऊपर गोटे विधि अछि एणु पर ईश्वर वाक्य जदि गोटे जगह रे कुहा गला भीतरे जहा जाए तहा असुचि करे नाही ता ऊपर गोटे विधि अछि आज्ञा आम कम्युनिटी रो लोक माने गोटे पद को धरि देई करी घांटी चकटी हे कि मरंती जड़े भेंडिया मते कहला आज्ञा परमेश्वर सिगरेट पियंती आज्ञा बोला ता माने से गुटे पद ही पड़ी देई छी को पद गीत संहिता 18 अध्याय 8 पद ताहाको नासारंध्ररु धूम निर्गत हैला परमेश्वर को नाकरु धुआं बाहरिला जने सिगरेट खोर लोक ए पदटा पड़ी देछि परमेश्वर को नाकरु धुआं बाहरला बोले परमेश्वर न पीथिबे कि सिगरेट पिका बीड़ी केमिति है कि धुआं बाहरला बोले से सेतिकिया का बुझिछि आम कम्युनिटी रो केतेक लोक माने माथ्यू 15 अध्याय को भर भूल बुझंती माथ्यू 15 अध्याय काढंतु आउ ताहार पढंतु 17 जहा किछि मुखरे प्रवेश करे ताहा उदर को जाई बाह्य स्थान रे जे निक्षिप्त हुए 20 पढ 18 भी पढ किंतु मुखरो जहा निर्गत हुए ताहा हृदय रु बाहरे ओ ताहा ही मनुष्य को असुचि करे 20 एई समस्त ही मनुष्य को असुचि करे किंतु अधत्व हस्तरे भोजन करिबा मनुष्य को असुचि करे नाही 11 मुखरु जहा प्रवेश करे ताहा जे मनुष्य को असुचि करे एपरि नुहे किंतु मुखरु जहा बाहरे
ତାହା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅଶୁଚି କରେ। ଜଣେ ପାନ ଚୋବାଇବା ଲୋକ, ଗୁଡାକୁ ଘଷିବା ଲୋକ, ସ୍ୱଳ୍ପ ମୌଲ ଖଜୁରୀ ମଦ ପିଇବା ଲୋକ ଏ ପଦ ଯଦି ପଢିଦେବ, ଆଉ କୋଉ ପଦ ସେ ପଢିବ ନାହିଁ ବୋଲେ ସେ କଣ ବୁଝିବ ଆଜ୍ଞା? ଯାହା ମୁଖରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ସେ ସଲଫ ହେଉ, ସେ ମୌଲ ହେଉ, ସେ ଖଜୁରୀ ମଦ ହେଉ, ସେ ସିଗାରେଟ ହେଉ, ସେ ରାଜା ଖଇନି ହେଉ, ସେ ରାଣୀ ଖଇନି ହେଉ, ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ଭିତରେ ଯାହା ପ୍ରବେଶ କରେ ଅଶୁଚି କରେ ନାହିଁ। ଏ ପଦକୁ ମଦୁଆ ମାନେ ମୁଖସ୍ଥ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମଦୁଆ ମାନେ। କିନ୍ତୁ ଫଟା କପାଳିଆ ମାନେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଏଠି ଅଳ୍ପରେ ଭାଇନା ସେଠି ଅଳ୍ପ। ବାଇବଲରେ ଗୁଡାଏ ଜାଗାରେ ମନା କରାଯାଇଛି ଧୂମ୍ରପାନ ମଦ୍ୟପାନକୁ। ପ୍ରଥମ କରିନ୍ତି 6 ଅଧ୍ୟାୟ ବାହାର କରନ୍ତୁ, ସେଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କୁହାଗଲା ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବେ ନାହିଁ। 6:10 ପଢ। କି ପୁମୈଥୁନକାରୀ, ପୁମୈଥୁନକାରୀ, ମୈଥୁନକାରୀ, କି ପୁମୈଥୁନକାରୀ, କି ଚୋର, କି ଧନଲୋଭୀ, କି ମତୁଆଳ, କି ନିନ୍ଦକ, ମଦୁଆ କି ପରଦ୍ରବ୍ୟ ଲୁଣ୍ଠନକାରୀ, ଏମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ନାହିଁ। ହେଲେ ଜଣେ କହିବ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ମଦୁଆ ବୋଲି ତ ଲେଖା ହିଁ ନାହିଁ, ମତୁଆଳ ଲେଖା ଅଛି। ତୁ ଯାରେ ବାପା ପିଉନୁ, ତତେ କିଏ ମନା କଲା? ମଦୁଆ ବୋଲି ଲେଖା ହେଲେ ଆକା ସେ ପିଇବ ନାହିଁ ପଡି। ସାହିତ୍ୟିକ ଶବ୍ଦରେ ମତୁଆଳର ଅର୍ଥ କଣ ଆଜ୍ଞା? ଯେ ମଦୁଆ, ଏମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ନାହିଁ। କେତେକ ଜାଗାରେ ହାଣ୍ଡି ହାଣ୍ଡି ମଦ ପିଇବା ନେତା ମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନେତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଏଠି ଅଳ୍ପ ସେଠି ଅଳ୍ପ। ସିଠିଲଟା ଆଉ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ଇଠିଲଟା କୋଉଟା? କାନାନଗର ବିଭାଟା। ଯୀଶୁ ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସ ପିଆଇଲେ ବୋଲେ ଆମେ ପିଇଲେ ଅସୁବିଧା କି କରୁଛନ୍ତି? ଯୀଶୁ ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସ ପିଆଇଲେ, ମଦ ପିଆଇ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସ ପିଇଛି, କିଛି ସ୍ୱାଦ ନାହିଁ ତାର। ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସର ଗୁଡାଏ ଭେରାଇଟି ଆସେ, ଗୋଟିଏ ବିଲକୁଲ ସ୍ୱାଦ ନଥିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ବେଶୀ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଟେଷ୍ଟ ଥାଏ, ସେଟା ନିଶା ହେଇଥାଏ। ଜଣେ ଭାଇ ଯାଇଥିଲେ ଜେରୁସାଲେମ, ସେ ନେଇକି ଆସିଲେ, ଆଉ ମତେ କହିଲେ ଆପଣ ଟିକେ ପିଅନ୍ତୁ। ଜେରୁସାଲେମରୁ ଆସିছে ମାନେ ପିଇଦେବା ଟିକେ। ଦେଖିଲି ଯେ କିଛି ନାହିଁ, ଆରିଷ୍ଟ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ରସ ପରି ଲାଗିଲା। ସେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏଟା ହଉଛି ପିଓର ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସ, କିଛି ମିଶି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସକୁ 30 ଦିନ ଯଦି ତାକୁ ସଡାଇ ଦିଆଯିବ, ତାକୁ ପଚାଇ ଦିଆଯିବ, ତାହେଲେ ସେଟାରେ ନିଶା ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯୀଶୁ ପଚା ସଡାଟା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତାଜା ତାଜା ମିରାକେଲ କରିକି ଦେଲେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଏବେ ଆମର ଲୋକମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ରେଫରେନ୍ସ ଧରିକି ମଦ ପିଉଛନ୍ତି। କୋଉଟା? ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପିଇବାକୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ବେଶୀ ପିଇଲେ ସିନା ଅସୁବିଧା। ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 5:22 23। ଆଉ କେବଳ ଜଳପାନ ନ କରି ତୁମର ଉଦର ରୋଗ ଓ ବାରମ୍ବାର ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସକାଶେ ଅଳ୍ପ ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସ ପାନ କର। କେବଳ ପାଣି ପିଅ ନାହିଁ, ବାରମ୍ବାର ପେଟ ଖରାପ ହଉଛି, ଏସିଡିଟି ହଉଛି, ଗ୍ୟାସ୍ ହଉଛି, ଆଉ ଢେକାର ଆସୁଛି, ଲୁଜ ମୋସନ ହଉଛି। ତିମୋଥୀ ବାପା ଖାଲି ପାଣି ପିଇନାରେ ଟିକେ ଟିକେ ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସ ପିଇ। ମୁଁ ଏହାକୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲି, ଅନେକ ବିଜ୍ଞ ସ୍କଲାର ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲି। ସେମାନେ କହିଲେ ଆଉ ଦେଖାଇଲେ ଓ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ଗ୍ରୀକ ଭାଷାରେ। ଓ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ଓନିଓର ଶବ୍ଦ ହଉଛି ପିଓର ଗ୍ରେପ୍ ଜୁସ୍। ତା ମାନେ ପିଓର ଗ୍ରେପ୍ ଜୁସ୍ ପିଅନ୍ତୁ, ଆମକୁ ବି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ବି ପିଇବା, କିନ୍ତୁ ଫ୍ରିଜ ରଖିକି ଦେବେ ନାହିଁ। ହଁ, ଥଣ୍ଡା ଧରିଦବ। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସ ପିଇବା ପାଇଁ କୁହାଗଲା, ମଦ ପିଇବାକୁ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଜଣେ ମଦୁଆ ଲୋକ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ସେମିତି ବୁଝିବ, ସେ ଜୀବନରେ କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ।
ଏଣୁ ସେମାନେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଭ୍ରମଣ କଲେ। କୋଉମାନେ? ଫାରୁସି ସାଧୁକି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବୁଝି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଥିଓଲୋଜି ପଢି ପାରନ୍ତି, ଷ୍ଟଡି ବାଇବଲ ରଖି ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ବୁଝିବାର ଶକ୍ତି କେବଳ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ବହୁତ ବାଇବଲ ପଢି ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଭାବରେ ବାଇବଲକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଏହା ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ଆତ୍ମା ହିଁ ତାହାର ଭାବକୁ ଜାଣନ୍ତି। ଏଣୁକରି ମୁଁ କୌଣସି ଷ୍ଟଡି ବାଇବଲକୁ ପଢେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଷ୍ଟଡି ବାଇବଲ ଗୁଡାକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍କଲାର ମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯାହା ବୁଝା ପଡିଲା, ତାଙ୍କୁ ଯାହା ମିଳିଲା ସେମାନେ ତାହା ଲେଖିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ ବାଇବଲ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିକି ଯଦି ଆପଣ ଶିଖିବେ, ବାଇବଲର କେବେ ରଙ୍ଗ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କାହା ଦ୍ୱାରା ବାଇବଲ ଲେଖା ହେଇଅଛି? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ, ଉପବାସ କରନ୍ତୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗନ୍ତୁ। ଲୋର୍ଡ ମୋତେ ବୁଝାଅ ପ୍ରଭୁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଠିକ ଠିକ ଅନୁବାଦ ବୁଝାଇଲେ ଆପଣ ବାଟ ବଣା ହେବେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ପିତର ପାଠ ନ ପଢିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହେଲା, ଏମିତି ପ୍ରଚାର କଲା ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ 3000 ଲୋକ ଡୁବ ନେଲେ। ଆଉ ଦିନେ ପ୍ରଚାର କଲା, ପିତର ଯଦି ଭେଟିବ କେବେ ପଚାରିଥାନ୍ତି ତମର ସେ ରହସ୍ୟ ଟିକେ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ସେ ତ ଭେଟିବେ ନାହିଁ। ପିତରଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ସେ ଆତ୍ମା ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଚାରରେ 5000 ଲୋକ ଡୁବ ନେଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟ ହେଉ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଇବଲର ରାଇଟ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ଦେବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୋର କହିବାର ଭାବ ହେଉଛି ବାପ୍ତିସ୍ମରେ ଯୋଉ ପରିତ୍ରାଣ ଅଛି, କୃଷର ଚୋର ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇନାହିଁ, ପାପରୁ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲା। ଯକ୍ଷୟ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲା, କିନ୍ତୁ ବାଇବଲରେ 7 ଗୋଟି ପରିତ୍ରାଣ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିତ୍ରାଣ ହେଲା ଜଳରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ଅଛି। ଆଉ ଆମକୁ ତାହା ପାଇବାକୁ ପଡିବ। କାହିଁକି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ କୃଷର ଚୋରକୁ ନିଜର ଗୁରୁ ବନାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଆହ୍ୱାନ କର୍ତ୍ତା ସେପରି ପବିତ୍ର, ଆପଣଙ୍କୁ ସେପରି ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଥମ ପିତର 1:15-16 ଅନୁସାରେ, ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ ଅନୁସାରେ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଯେପରି ସିଦ୍ଧ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେପରି ସିଦ୍ଧ ହେବାକୁ ପଡିବ। ମାଥ୍ୟୁ 5:48 ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପରି ହେବାକୁ ପଡିବ। ଏଫେସୀୟ ପୁସ୍ତକ ତାହାର 4 ଅଧ୍ୟାୟରେ ତାର 12-13 ପଦ ଯଦି ପଢିବେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ ଆମେ ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟସ୍କ ପୁରୁଷ ହେଉ। ପଢନ୍ତୁ। ଯେପରି ସାଧୁମାନେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରନ୍ତି ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ନିଷ୍ଠା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଶେଷରେ ଯେପରି ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନରେ ଏକତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ, ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ପରିଣାମାନୁସାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟସ୍କ ପୁରୁଷ ହେଉ। ପରିମାଣାନୁସାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟସ୍କ ପୁରୁଷ ହେଉ। ଶେଷରେ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେରିତ, ଭାବବାଦୀ, ପ୍ରଚାରକ, ବାଳକ, ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା 11 ପଦରେ। କାହିଁକି ଦିଆଗଲା? 12 ପଦରେ କୁହାଗଲା ଯେପରି ସାଧୁମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ଅର୍ଥାତ୍ ମଣ୍ଡଳୀ ଦିନକୁ ଦିନ ନିଷ୍ଠା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଶେଷରେ ପ୍ରେରିତ, ଭାବବାଦୀ, ପାଳକ, ଶିକ୍ଷକ, ପ୍ରଚାରକ କାହିଁକି ଦିଆଯାଇଛନ୍ତି? ମଣ୍ଡଳୀ ଦିନକୁ ଦିନ ଗ୍ରୋଥ କରିବା ପାଇଁ, ଆତ୍ମାରେ ବଢିବା ପାଇଁ, ସତ୍ୟରେ ବଢିବା ପାଇଁ, ନିଷ୍ଠା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ। ଶେଷରେ କଣ ପାଇବ? ଶେଷରେ ଯେପରି ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନରେ ଏକତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ବୁଝା ପଡି ନଥିବ, ମତେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ବହୁତ ବର୍ଷ ଯାଏ ବୁଝା ପଡିଲାନି। ପ୍ରଭୁ ଦିନେ ମୋ ଆଖି ଖୋଲିଲେ ତ ବୁଝା ପଡିଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।
ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେରିତ, ଭାବବାଦୀ, ପାଳକ, ଶିକ୍ଷକ, ପ୍ରଚାରକ ଏମାନଙ୍କର ସେବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ଦରକାର ଅଛି। କାହିଁକି? ତୋ ଦ୍ୱାରା ମଣ୍ଡଳୀ ନିଷ୍ଠା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ତୋ ଦ୍ୱାରା ମଣ୍ଡଳୀ ସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିବ, ତୋ ଦ୍ୱାରା ଶେଷରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ କେହି ଜଣେ ଇଂଲିଶ ବାଇବଲ କାଢ଼ନ୍ତୁ, କେହି ଜଣେ ହିନ୍ଦୀ ବାଇବଲ କାଢ଼ନ୍ତୁ, କାହିଁକି ତାହା ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା କ୍ଲିୟର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନରେ ଏକତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। କାଢିଲେ କି? बोलो यीशु मसीह की। समस्ते कहवा बोलो यीशु प्रभु की। यस। एफिसियो सुनो, जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God. ध्यान दियो। Praise the Lord. Hallelujah. Apostles, prophets, टीचर्स, पास्टर्स, एवांजलिस्ट ए पांचों जनों को दिया जाइए till we all come। जो सुंदर शब्द लिखा है जी, लिखा है एपरी till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God। अर्थ कौन? जीसुଙ୍କର जो विश्वास थिला, जीसुଙ୍କ विश्वास लेवल रे आमर विश्वास आसिकी एक हेबार अछि। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। खाली ओडिया बाइबल पढ़िले अनेक जगह आमे ठीक शब्द पाई परिबा नाही। मु अनेक वर्ष धरी एहा बुझी पारु नथिली, परे परे प्रभु साहाय्य कले। लेखा अछि, देन लेखा अछि unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ। एहाको सरल भावरे कहिबाकु गले पांच प्रकार सेवक माने मंडली रे मझी मझी रे आसी कि औषध पत्र देला परी, ट्रीटमेंट कला परी, डॉक्टर मझी मझी रे शिक्षा, प्रार्थना, भाववाणी, प्रचार करूथिबार अछि, जो द्वारा मंडली शेषरे यीशु जेमिति पूर्ण वयस्क हेथिले मंडली सेमिति पूर्ण वयस्क हेबाकु पड़िबो। यीशु जे जो विषय रे पूर्ण हेथिले मंडली सेई विषय रे पूर्ण हेबाकु पड़िबो। यीशु नम्रता रे सिद्ध थिले, प्रेम रे सिद्ध थिले, पवित्रता रे सिद्ध थिले, शक्ति रे पूर्ण थिले, विश्वास रे पूर्ण थिले, आज्ञाबह थिले। मंडली सबु विषय रे ख्रीष्टଙ୍କ परि पूर्ण हेबाकु पड़िबो। मोर प्रश्न, क्रूसर चर सबु विषय रे पूर्ण हिथिला? जो माने ताकु गुरु बनै छथि कोन हेबो? आपण यीशु को निजर आदर्श बनांतो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज मो ऑटोमेटिक अच्छी सिस्टमेटिक नहीं। बोलो यीशु महाराज की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का लोक माने एणु करी ईश्वरଙ୍କ वाक्य अति रहस्यपूर्ण विषय अटे। आम समस्त को परित्राण रे वृद्धि पाइबार अछि। अनेक परित्राण मध्यरु बाप्तिस्म गोटे परित्राण दिए। बाप्तिस्म रे आहुरी अनेक आशीर्वाद अछि। कोन अछि? कोन मु छाडिली? बाप्तिस्म रे परवर्ती आशीर्वाद होछि आम्भे माने आगमन को जाई परिबा।
ରୋମିଓ 6 ଅଧ୍ୟାୟ ତାହାର 4, 5, 6 ପଦ ଯଦି ଆମେ ମାନେ ପଢିବା ତ ସେଠାରେ ବାପ୍ତିସ୍ମରେ ପୁରାତନ ମନୁଷ୍ୟ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହୋଇଯାଏ। ତାମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ଜୀବନ ଆସେ। ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କ ସହିତ ମରଣରେ ଆମେ ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇଅଛୁ। ମରିବା ଲୋକକୁ କବର ଦିଆଯାଏ, ବଞ୍ଚିବା ଲୋକକୁ ନାହିଁ। ଜଳରେ ସମାଧି 5 ପଦର ଶେଷ ଧାରରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯଦି ଆମେ ତାହାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ସହଭାଗିତାରେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଏକୀଭୂତ ହୋଇଅଛୁ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ସହଭାଗିତାରେ ଆମେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଏକୀଭୂତ ହେବା। ଯଦି ଆମେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଅଛୁ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଆଗମନରେ ଯାଇପାରିବା। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ବାପ୍ତିସ୍ମ ବିନା ଆପଣ ଆଗମନରେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଶୈତାନର ଚାଲାକିକୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ଶୈତାନର ଚାତୁରୀକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ଶୈତାନ କେବେ ବି ଚାହିଁବ ନାହିଁ କି ଆପଣ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନିଅନ୍ତୁ। ବାପ୍ତିସ୍ମରେ ପାପ କ୍ଷମା ଅଛି, ଲୁକ 3:3। ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମଣ୍ଡଳୀର ସଦସ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି, 1 କରିନ୍ଥୀ 12:13। ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶୈତାନର କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमने गोटे गीत गाइबा, तापरे परवर्ती अधिवेशन आड़क आम जोरे गोटे करताली बजातु, प्रभु को धन्यवाद दिंतु। बोलो यीशु महाराज की, बोलो यीशु प्रभु की, बोलो यीशु मसीह की। तो प्रिय तुम बोलो, न मानो कहीं के। गिरे से गिरे पादों, गिरे से गिरे पादों देखो ना तो प्रिय तुम बोलो, न मानो कहीं के।
কাঁদে বিধবা কালো বড়ি চুড়ে প্রাণ কালো বড়ি চুড়ে প্রাণ দেবে না রক্ষিয়া ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଫରିଂ ବ୍ରେକ୍ ଅଫରିଂ ନେଲା